జమ్మూ కాశ్మీర్లో జావేద్ అనే వ్యక్తిని లైన్లోకి తీసుకోబోతున్నాం. జావేద్ని కనెక్ట్ చేద్దాం. जावेद भाई हेलो. कल का जो इंसिडेंट हुआ ना, आप उसके आपका ओपिनियन क्या है उसके ऊपर? मैडम जो आप रहे थे क्या उधर नजदीक में? इट इज एन इनह्यूमन एक्ट. इस इंसिडेंट के बारे में हमें बहुत खेद है. हम निंदा, कड़ी निंदा करते हैं इस इंसिडेंट के लिए. हम आज खुद सड़कों पे मार्च कर रहे थे इस कंटेस्ट में कि हमें इस चीज के लिए इंसाफ चाहिए. आप कहाँ पे रहते हैं? यहाँ पे बस एक ही स्लोगन रखा है, टूरिस्ट हमारी जान है, टूरिस्ट हमारी शान है. आप मतलब ये पहलगाम जो है वो प्लेस जो है, आप उधर से कितने देर दूर में रहते हैं? हम पहलगाम से तो दूर से, वी आर सम अराउंड 81 किलोमीटर्स फ्रॉम पहलगाम. 81 किलोमीटर्स. ओके. मतलब उधर जो ये इंसिडेंट जो हुआ, उधर के कोई भी लोग आपसे बात हुआ? जी मैडम, हमारे कुछ अपने बंदे थे उसमें जो लाइक हमारे डेली वेंडर्स है गोडावाला, उनके साथ हमारी बात हुई. उनके फैमिलीज हम विजिट करके आए हैं आज. तो मतलब अक्यूज जो है, मतलब जो टेररिस्ट है, अटैकर्स है, उनके पहचान कुछ मालूम हुआ? पुलिस क्या बोल रही है? As of now, NIA investigations has been set up. As of now, nothing. We have no idea about that thing. NIA will investigate in next 24 hours, and we will have the results in front. But we could see the pictures where we can see the accused photos in the TV. If you can see, I mean, three persons photos have been, the sketches have been revealed so far. Well, मैंने भी वो पिक्चर देखी मैडम, बट लाइक जस्ट द पिक्चर. मुझे नहीं लगा कि इट्स अ सीरियस न्यूज. मैंने भी वो पिक्चर देखी जिसमें वो 3-4 लड़के खड़े थे, बट आई डोंट नो अबाउट दैट. ओके. तो कितने लोग हो सकते हैं? बट इट्स नॉट henceforth, इट्स नॉट क्लेम्ड बाय द ऑफिशियल्स. लाइक लोकल न्यूज ने ऐसा कुछ अपडेट किया. जब तक पुलिस उसकी लाइक पुलिस, NIA, CBI इज हियर, जब तक वो खुद से नहीं बोलेंगे कि दीज आर सस्पेक्ट्स और व्हाटसोएवर दे आर, तब तक I have no idea about that thing. So what is the impact of this incident in that place now? Is there any change? We have a group from railway even today, and we have a group coming tomorrow. There were many groups from Malaysia today. Definitely it had impacted, I guess, 40% of the business as of now. There are certain cancellations about this impact, but things are going smooth. There are tourists who visited Sonmarg today. There are tourists who visited Gulmarg today. Second phase was operational. First phase was operational. Srinagar city was operational. Okay. Besides, Kashmir Bandh was there, but tourists were allowed free movement to any place. So एक बात तो मतलब जो फैला हुआ है, मतलब एक बात तो कंफर्म है कि जो लोग टेररिस्ट थे वो अटैक करने से पहले आईडीज मांग रहे थे, कहते. मतलब वी हर्ड अबाउट इट दैट एवरी अटैकर वाज कमिंग टू ईच इंडिविजुअल एंड वेर आस्किंग टू शो देयर आईडी. अगर से उन लोग हिंदू हुआ मार दिया बोल के सोशल मीडिया में पूरा मतलब वायरल हो गया. तो इज दैट ट्रू? आई नो मैडम, देयर आर रूमर्स लाइक दिस एंड बिसाइड्स देयर आर अदर रूमर्स लाइक दिस. लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भी इस इंसिडेंट में शहीद हुए हैं, ये वो नहीं है, ये कश्मीरी लोग ही है सब. ये हम ही है जिनका ऐसा इनह्यूमन अटैक हुआ. जो अटैक इस बारे हुआ, में बात करने से लाइक उनका आइडेंटिटी पूछना, लाइक ऐसी कुछ कोई कंक्रीट न्यूज नहीं है किसी के पास. जो वीडियोस लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, द डेथ टोल इज 28 एंड दीज 28 आर ऑल फ्रॉम कश्मीर. ये आप ये नहीं समझिए कि ये हैदराबाद के है, ये अहमदाबाद के है, ये गुजरात के है, ये मुंबई के है. ये सब कश्मीरी है. ये कश्मीर के बाशिंदे ही थे. जो हमारे पास यहाँ आए हैं वो हमारे ही है. ये कश्मीरियत पे दबा है.
लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ, हाँ एक लड़की बोल रही थी मतलब उसका शादी होके 10 दिन हाँ, भी नहीं हुआ exactly, बोल के, तो वो exactly, लड़की with the बोल broad रही थी bracket. कि वो लोग आके वो मांग रहे पूरी थे खा रही आईडी। थी। उसने भी बोला बट ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है उसका इन पुलिस। ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या, उन लोग डायरेक्टली बोल रहे हैं ना, वो डायरेक्ट एविडेंस हो गया ना, डायरेक्ट विटनेस ही But बोल रहे हमारे पास जो direct जो लड़की as उधर an थी association- as सामने, association head से उसके जो भी सामने तो direction हुआ आई, इंसिडेंट। उन्होंने यही बोला कि वेट फॉर द कंसेंट फ्रॉम अमित शाह टुडे, वी विल हैव अ ग्रीन सिग्नल टुडे इंशाल्लाह। ఓకే द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल बी रिलीजिंग ए ग्रीन सिग्नल। ఓకే Okay. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ షేరింగ్ యువర్ ఒపీనియన్ విత్ అస్ అండ్ ఆల్సో ద గివింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఇట్। कोई ऐसी चीज भी होगी कि जो मुझे पता नहीं हो, जिसका मुझे आइडिया नहीं हो, तो आई एम श्योर कि मुझे आपसे ज्यादा ही पता होगी। बट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, हम इस इंसिडेंट की कड़ी निंदा करते हैं और हम इस दुख में पूरे इंडियंस के साथ है। वी आर इंडियंस एंड वी लिव टुगेदर एज इंडियंस। What do you do, sir? What do you do there? What is your profession? आई एम ए ट्रैवल एजेंट। You are a travel agent. Okay, thank you so much. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జావేద్ గారు. సో మేడం ఇప్పటిదాకా ఆయన చెప్పింది విన్నారు, బట్ మనకు తెలుగులో ఏం చెప్తున్నారు మన తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా అర్థమయ్యే విధంగా మీరు ఒక్కసారి ఆయన ఏం చెప్పారు అనేది ఒకసారి కన్వే చేయండి. ఫస్ట్ థింగ్ ఆయన ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఈ ఇన్సిడెంట్ అవ్వడం కరెక్ట్ కాదు, ఖండిస్తున్నాను అని చెప్తున్నారు. అదిగాక అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు వైజాగ్, అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు హైదరాబాదీనా, అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఏ స్టేట్ అనేది, ఏ సిటీ, ఏ ప్లేస్ నుంచి వచ్చి నాకు సంబంధం లేదు. ఒక్కసారి కశ్మీర్కి వచ్చినారు అంటే కాశ్మీర్లో అయినట్టే, మా వాళ్ళు అయినట్టే. కాశ్మీర్లో చనిపోయారు కాబట్టి కాశ్మీర్లో ఉన్న వాళ్ళు నివాసులు అన్నట్టే మేము ట్రీట్ చేస్తున్నాము. అండ్ ఇప్పటివరకు అయితే కాంక్రీట్గా ఏది కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ రాలేదు. ఆ అమ్మాయి అలా అంటుంది అంటే హిందూస్ అని చెప్పగానే ఐడి చూపి కానీ హిందూ అనగానే గన్ షాట్ చేశారు అంటే లేదు, అది కాంక్రీట్గా ఇంకేం రాలేదు ఇన్ఫర్మేషన్. ఒక్కసారి ఎన్ఐ వాళ్ళు ఎన్ఎస్ఏ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే చెప్పగలుగుతాను. అట్ ద సేమ్ టైం ఏమంటున్నారంటే ఏవైతే స్కెచెస్ బయటకు వచ్చినాయో అవైతే నాకు కరెక్ట్ అని అనిపిస్తలేదు, అవి ఏదో అలా ఇచ్చేశారు, అవి వాళ్ళే అని నాకు అనిపిస్తలేదు. బట్ ఏదైనా కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చే వరకు చేయలేము, ఏం చెప్పలేమన్నారు. అది కాకుండా ఇప్పటికైతే చాలా కేయోస్ ఉంది, అంటే అక్కడ మొత్తం డిస్టర్బ్ అయి ఉంది, అక్కడ ఎన్వైరన్మెంట్ అంతా కూడా అందరూ టెన్షన్లో ఉన్నారు, ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ మొత్తం టెన్షన్లో ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. సో హిందీలో చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇంకా ప్రేక్షకులకు అర్థం కావడం కొంచెం కష్టం. అంటే ఇప్పుడు ఈ కేసు ఏదైతే ఉందో ఈ కేసు యొక్క పరిధి ఎంతవరకు ఉండొచ్చు అంటే శిక్ష కాలం కానీ అదంతా? లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఉరి శిక్ష. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు కసబ్కి ఉరి శిక్ష పడింది, సో ఇట్లాంటి అటాక్ జరిగిన వాళ్ళకి క్షమాభిక్షణ ఉండదు, ఏముండదు, ఖచ్చితంగా ఉరి శిక్ష ఇవ్వాలని కూడా కోరుకోవాలి అందరం కూడా. ఇందాక మీరు కాశ్మీరీగా వాళ్ళతో మాట్లాడిన తర్వాత యాజ్ ఏ అడ్వకేట్గా మీకేమనిపించింది? నేను అదే చెప్తున్నాను, ఏ అడ్వకేట్ కూడా కసబ్కి రిప్రజెంట్ చేసినట్టు ఈ అటాకర్స్కి, ఈ టెర్రరిస్ట్కి అస్సలు రిప్రజెంట్ చేయొద్దు. ఎవ్వరు రిప్రజెంట్ చేయకపోవడమే కరెక్ట్. ఓకే, నేనేమంటున్నాను, ఒకవేళ రిప్రజెంట్ చేసినా కూడా ఫెయిర్గా బయాస్డ్ లేకుండా చేయాలి. అండ్ యాజ్ అడ్వకేట్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా వీళ్ళకి ఉరి శిక్ష పడాలి, క్షమాభిక్షణ ఉండద్దు. ఎందుకంటే కసాబ్ అప్పుడు మైనర్ అని చెప్పేసి అంటే అడిగాడు కదా, అప్పుడు క్షమాభిక్షణ కోసం చెప్పి ప్రెసిడెంట్కి అప్లై చేసుకోవడం జరిగింది. అలాంటి క్షమాభిక్షణ అడగడానికి కూడా ఛాన్స్ ఇవ్వద్దు. వీళ్ళకి నిజం చెప్పాలంటే వీళ్ళని అసలు అక్కడిదక్కడ ఎన్కౌంటర్ చేయాలి. బట్ మనం కోర్ట్ని రెస్పెక్ట్ చేయాలి, ప్రొసీజర్ని ఫాలో అవ్వాలి. కాబట్టి లెట్ ఇట్ గో యాజ్ ఇట్ గోస్. ఈ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఉగ్రవాద చర్య అనేది చాలా దారుణం. అంటే ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ కేసెస్ను ఫ్యామిలీ కోర్ట్ అన్నట్టు ఈ చర్యకు సంబంధించిన ప్రత్యేకమైన కోర్టులు ఏమైనా ఉంటాయండి విచారించడానికి? అవును ఉంటాయి, వీటికి సంబంధించిన కోర్ట్స్ ఉంటాయి. యూఏపీఏ యాక్ట్ ప్రకారం వాళ్ళ స్పెషల్ కోర్ట్స్ ఉంటాయి. ఆల్సో ఎన్ఐ ఉంది కదా, అంటే నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అథారిటీ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి సంబంధించిన స్పెషల్ కోర్ట్స్ ఉంటాయి, సెషన్స్ కోర్టులా ఉంటాయి. అక్కడ ఏంటంటే కాన్ఫిడెన్షియల్గా జరుగుతుంది ప్రతి ప్రొసీడింగ్ కూడా. ఏంటంటే చాలా ఇప్పుడు నార్మల్ కోర్ట్స్ వర్క్ చేసినట్టు కాకుండా అది వేరే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అక్కడ బయట పబ్లిక్ అలౌడ్ ఉండరు, ఓన్లీ ప్రొఫెషనల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, అంటే ఇప్పుడు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు, ఇక్కడ ఎన్ఐ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు, వీళ్ళు ఉంటారు. ఎక్కడ కూడా పబ్లిక్కి లీక్ అవ్వదు. ఏదైనా జరిగింది, చీఫ్ ఎవిడెన్స్ జరిగింది, చీఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్స్, చార్జ్ షీట్స్, ఏది కూడా పబ్లిక్ వెళ్ళకుండా కాన్ఫిడెన్షియల్గా జరుగుతుంది. అంటే కోర్టు ఎలా చూస్తుంది ఈ దారుణమైన చర్య? చాలామంది అమాయకుల ప్రాణాలు, అసలు ఏ తప్పు ఎరగని వాళ్ళ ప్రాణాలు కోల్పోయారు కాబట్టి కోర్టు దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి నిందితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఎలా చూస్తుంది? ఇప్పుడు కరెక్ట్ చెప్పాలంటే ఈ కేసు అయితే ఉందో స్పెషల్ కేసు.
సో నార్మల్ కేసెస్ కంటే కూడా వేరే విధంగా స్పెషల్గా చూస్తుంది. ఏం చూస్తుంది మెయిన్ అంటే ఎంత పాసిబుల్ అయితే అంత తొందరగా వైండప్ కావాలి, తొందరగా కంప్లీట్ చేయడానికి, డిస్పోజ్ చేయడానికి చూస్తారు. సెకండ్ ఏంటంటే చాలా 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 కేర్ఫుల్గా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే చిన్న తప్పు కూడా అది అంటే అది ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ప్రతిదీ కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ ఏంటంటే క్లియర్గా ప్రొసీడింగ్లో ఎలాంటి తప్పులు జరగకుండా జరుగుతుంది. అండ్ ఎవిడెన్స్ పార్ట్లో కూడా పరిశీలించడానికి చాలా రోజులు పడుతుంది. అంటే ప్రతిదీ కూడా ప్రొఫెషనల్స్ ఉంటారు, ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు. ఏదో ఇట్లా జడ్జెస్ ఇట్లా కళ్ళతో చూసి కాదు, ప్రతి ఏ విజువల్ వచ్చినా కూడా దాన్ని మళ్ళీ ఎక్స్పర్ట్ అడ్వైస్కి పంపిస్తారు, ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ కింద అవన్నీ పంపించి ప్రతిదీ పరిశీలించి టైం తీసుకొని మాత్రం శిక్ష అనేది ఇస్తారు. ఒకవేళ తీర్పు అనేది సంతృప్తికరంగా లేకపోతే అప్పీల్ చేసుకోవచ్చా? 100% చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇది తీర్పు వచ్చిన తర్వాత ఎవరైతే వీళ్ళు అక్యూజ్డ్ ఉన్నారో వాళ్ళు కన్విక్ట్ అయితే వాళ్ళు వెళ్ళి హైకోర్టులో మళ్ళీ అక్కడ కాశ్మీర్ హైకోర్టులో మళ్ళీ వెళ్ళి అప్పీల్ వేసుకోవచ్చు. అక్కడ కనుక ఇంకా న్యాయం జరగకపోతే మళ్ళీ వెళ్ళి వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టులో కూడా మళ్ళీ అప్పీల్ వేసుకోవచ్చు. సో అప్పీల్స్ అనేది అది కంపల్సరీ, ప్రతి ఒక్కరికి ఆ రైట్ ఉంటుంది. అది టెర్రరిస్ట్ అయినా ఎవరికైనా సరే ఆ రైట్ అనేది ఉంటుంది అప్పీల్కి. బట్ నా దృష్టిలో మాత్రం వీళ్ళకి అప్పీల్స్ ఇవ్వకుండా ఇక్కడిని కేసు క్లోజ్ చేసుకొని శిక్ష వేయడం కరెక్ట్, టైం వేస్ట్ కాకుండా. ఇంకా కూడా ఇప్పుడు ఉగ్రవాదం దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు దొంగతనం ఇలాంటివి చేయడం కూడా అన్ని ఏవైనా నేరాల కిందకే వస్తాయి. బట్ ఉగ్రవాదము ఈ మామూలు సాధారణ నేరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి మధ్య తేడాలు ఎలా ఉంటాయి మేడం? చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏదైనా రాబరీ జరిగింది, మీరు అన్నట్టు దొంగతనం జరిగింది, లేదు మర్డరే తీసుకుందాం. ఒకవేళ నార్మల్గా మర్డర్ జరిగింది, ఇవన్నీ చూస్తే ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏదైనా క్రైమ్ అయిందంటే చూడాల్సింది ఇంటెన్షన్, మోటివ్. అంటే ఈ క్రైమ్ చేయడానికి మోటివ్ ఏంది. ఇప్పుడు మర్డర్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయండి. ఫస్ట్ వచ్చేది మోటివ్, అంటే అసలు దేని వల్ల, రీజన్ ఏంటి అనేది చూస్తారు. సో ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు సెక్షన్ 302 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మోటివ్ చూస్తారు, ఇంటెన్షన్ చూస్తారు. ఇది చేయడానికి, ఇంత దారుణం చేయడానికి వెనకాల మోటివ్ ఏందనేది కేసుకి నెక్స్ట్ మలుపు తిప్పే అంశం. సో ఇక్కడైతే క్లియర్గా ఉంది వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఉగ్రవాదం, టెర్రరిజం. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక కమ్యూనల్ రైవలరీస్ తీసుకురావాలి, కమ్యూనల్ డిస్టర్బెన్స్ తీసుకురావాలి, హిందూ ముస్లిం మధ్యలో ఒకటి గ్యాప్ అనేది తీసుకురావాలనేది మెయిన్ ఇంటెన్షన్. అది క్లియర్గా అనిపిస్తుంది. ఏ టెర్రరిస్ట్ అటాక్ అయినా మెయిన్ ఉద్దేశం అయితే ఇదే ఉంటుంది. సో ఇంటెన్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఏంటంటే తర్వాత పనిష్మెంట్. ఈ పర్టికులర్ కేసుకి ఏ పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలనేది చట్టం నిర్ణయిస్తుంది. అండ్ క్షమాభిక్షణ అనేది ఉండొద్దు దీనికి. అంటే ఇలాంటి కేసెస్లో చట్టం యొక్క ఉద్దేశం ఎలా ఉంటుంది? అంటే నేరస్తులకి శిక్ష పడాలా లేకపోతే బాధితులకి సహాయం చేసే విధంగా ఉంటుంది? రెండు ఈక్వల్గా ఉంటుంది. రెండు కూడా ఈక్వల్గా ఇవ్వాల్సిందే. ఎందుకంటే ఇక్కడ అక్యూజ్డ్కి ఎంత 50% ఉందో విక్టిమ్స్ కూడా 50% ఉంటుంది. సో విక్టిమ్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ సఫర్ అయినారు. విక్టిమ్స్ ఎవరైతే చనిపోయినారో వాళ్ళు చనిపోయిన ఒక్కరేగా సఫర్ అయ్యేది, టోటల్ ఫ్యామిలీ. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఒక విజువల్ చూసాం. ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు 50+ కపుల్ ఉన్నారు, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అండ్ 2 పిల్లలు. వెళ్తే ఏంటంటే హస్బెండ్ని ముస్లిం కాదు హిందూ అని తెలియగానే గన్ షాట్ పెట్టి ఇక్కడ హెడ్ షాట్ పెట్టి చంపేసిండ్రు. అది ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ వైఫ్ ముందర, పిల్లల ముందర చంపేస్తే అక్కడ ఆల్రెడీ ప్యానిక్ అయిపోయింది వైఫ్. అంటే అక్కడ ఏమైందంటే హస్బెండ్ చనిపోయిండు లేదా తండ్రి అక్కడ చనిపోయిందని పిల్లలు ఏడుస్తున్నారు. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఒక ప్యానిక్ ఏంటంటే మమ్మల్ని కూడా ఇక్కడ చంపేస్తారు అని చెప్పేసి భయపడతా ఉన్నారు. ఆ విషయంలో చూస్తూ ఉన్నాం. సో వాళ్ళు అక్కడ నుంచి ప్యానిక్ అయి పారిపోవడము ఇదంతా జరిగింది. సో ఒక్క డిస్టర్బెన్స్ అనేది కంప్లీట్గా ఫ్యామిలీస్ కాక ఇండియా మొత్తం డిస్టర్బ్ అయింది. కంప్లీట్ ఇండియా డిస్టర్బ్ అయింది కదా. ఒక టెర్రరిస్ట్ అటాక్ అంటే ఒక పర్సన్కి, ఒక ఫ్యామిలీకే కాదు, హోల్ నేషన్కి అటాక్ అయినట్టే. అందరం అట్లా అనుకోవాలి కూడా. సో అది చూసుకొని దాని ప్రకారం న్యాయం అనేది జరగాలి. సో విక్టిమ్స్ ఎంత 50% వాళ్ళకి జరుగుతుందో నష్టము ఏదైనా సరే ఇంపార్టెన్స్ అనుకోండి, అంతే 50% అక్యూజ్డ్, అంటే ఎవరైతే అక్యూజ్డ్ ఉన్నారో ఇలా కల్ప్రిట్స్ ఎవరో వాళ్ళు కూడా అంతే శిక్ష. ఇద్దరికి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. కోర్టు ఇద్దరికి కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది. వీళ్ళ కంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలి, న్యాయం జరిగేటట్టు చూడాలి. అండ్ ఆల్సో ఎవరైతే తప్పులు చేశారో వాళ్ళకి శిక్ష కూడా పడేటట్టు చేయాలి. అది కోర్టు అదే యాంగిల్లో చూస్తుంది. అంటే ఇందాక కూడా మన ఆర్మీ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి సహాయం అందించడానికి వెళ్ళినప్పుడు అంటే అక్కడికి వచ్చిన ఉగ్రవాదులు ఆర్మీ డ్రెస్లో రావడం వల్ల మళ్ళీ ఏమైనా ఆ ఉగ్రవాదులు వచ్చారని చెప్పేసి భయపడిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ మానసిక పరిస్థితి బాగుండదు, అదేవిధంగా వీళ్ళు మెంటల్ గా కూడా డిస్టర్బ్ అయి ఉంటారు. అంటే గవర్నమెంట్ వీళ్ళకి ఎలాంటి సహాయం చేస్తుంది? ఇప్పుడు ఆ ట్రామా అనేది వాళ్ళు లైఫ్ లాంగ్ క్యారీ చేస్తారు. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కూర్చొని టీవీలో చూస్తేనే ఇంత డిస్టర్బ్ అవుతున్నాం, ఫోన్లో సడన్గా మనకి న్యూస్ రాగానే మనం కూడా ఎంతో డిస్టర్బ్ అయినాయి, అది ఏంది ఇలా జరిగిందని చెప్పేసి.
కేవలం ఓన్లీ ఫోన్లో చూస్తేనే ఇంత డిస్టర్బ్ అయితే అక్కడ ప్రత్యక్షంగా చూసిన వాళ్ళు ఇంకెంత డిస్టర్బ్ అయి ఉండాలి. సో చాలా ట్రామటైజ్ అయి ఉంటారు. ఆ ట్రామా అనేది లైఫ్ లాంగ్ క్యారీ చేస్తారు. వాళ్ళకి మేబీ వీళ్ళకి అంటే కౌన్సిలింగ్ సెషన్స్ ఇస్తారు. ఆ మెంటల్ ట్రామా నుంచి బయటికి రావడానికి కూడా గవర్నమెంట్ హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఏమైనా అయితే ఒకవేళ ట్రామటైజ్ అయితే కనుక వీళ్ళకి ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ అనేది గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది. ఆ ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి వీళ్ళు కౌన్సిలింగ్ తీసుకోవచ్చు. వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి కొన్ని అంటే ట్రీట్మెంట్ యాజ్ ఎన్ ఎట్లా అంటే థెరపీస్ ఇవ్వడం అలాంటిది గవర్నమెంట్ చేస్తుంది. ఇందాక మనం మాట్లాడుకుంటే కొత్తగా పెళ్ళైన జంట కూడా వెళ్ళిన అవును, just 1 week. జస్ట్ 6 days తర్వాత భర్త చనిపోతే అంటే కోర్టు కానీ లేకపోతే గవర్నమెంట్ కానీ ఆ అమ్మాయికి ఎలాంటి హెల్ప్ అనేది చేస్తుంది? ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి 6 days అయిందా పెళ్ళయి, లేకపోతే ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి జస్ట్ 6 days అయింది, కానీ ఇంకొకరు ఫ్యామిలీ చూస్తే 50 years అంటే ఆల్మోస్ట్ 40 years వరకు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ లాగా ఉన్నారు. సో 6 days 60 years అనే మ్యాటర్ కాదు. నష్టమే, ప్రాణ నష్టమే. ఎవరికైనా అందరికీ ఈక్వల్గా అన్యాయం జరిగింది. సో ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీ సఫర్ అయింది. అందరు కూడా ఈక్వలే, ఎవ్వరు 6 days అని తేడా భేదభావం అనేది ఏం లేదు. ముఖ్యంగా ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫెయిల్యూర్ అంటారు లేకపోతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫెయిల్యూర్ అంటారు? కరెక్ట్గా ప్రిసైజ్గా మాట్లాడాలంటే మాత్రం ఇంటెలిజెన్స్ ఫెయిల్యూర్. ఎందుకంటే ఇంటెలిజెన్స్ డ్యూటీ ఏంటంటే ఎప్పటికప్పటికి రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి, ఎప్పటికప్పటికి లీడ్స్ ఇవ్వాలి. ఇంటెలిజెన్స్ ఏం చేస్తుంది అనేది పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్. ఈ పర్టికులర్ ఇది అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇంత చేస్తున్నారు, ఇంత ఆర్మీ వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకు పోలేదు? బట్ టూ ఎర్లీ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్. ఎందుకంటే ఏం జరిగిందనేది తెలియదు కాబట్టి ఇప్పుడు నాకున్న ఒపీనియన్ చెప్పడం కూడా కరెక్ట్ కాదు. మొత్తం ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్ వచ్చాక మెల్లిమెల్లిగా నిజాలు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎవరిది తప్పు ఎవరిది మిస్టేక్ అనేది బయటకు వస్తుంది. సో నేను కానీ మీరు కానీ ఇంత ఎర్లీగా దాని గురించి స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం కూడా కరెక్ట్ కాదు. బట్ ఇంతకాలంలో మనం చూసుకుంటే ఇలాంటి చర్యలు అనేవి చాలా తక్కువ జరిగాయి ఏదైతే మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత. బట్ ఫ్యూచర్లో జరగకుండడానికి అంటే చట్టపరంగా ఎలాంటి ఇవి తీసుకుంటారు జాగ్రత్త? ఇప్పుడు నిన్న ఇన్సిడెంట్ జరగగానే నిన్న అమిత్ షా గారు కానీ లేకపోతే ఈరోజు మోడీజీ గారు కానీ వెళ్ళారు ఆ ఏరియాకి. అక్కడికి వెళ్ళి ఏం జరిగిందని చేసి మళ్ళీ విత్ ఇన్ నో టైమ్ ఎక్స్గ్రేషియా కూడా అనౌన్స్ చేశారు. చూద్దాం, ఎందుకంటే మనం ముందు పుల్వామా అటాక్ అయినప్పుడు కూడా సైలెంట్గా ఉండి తర్వాత నెక్స్ట్ అటాక్ ఎలా చేసిండ్రు అనేది అందరికీ తెలిసిన నిజమే. మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకోవడం కూడా అనవసరం. సో అలాంటి రివెంజ్ అనేది గవర్నమెంట్ తీసుకుంటుందని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నా. ఎందుకంటే జరిగింది అందరికీ అటాక్ ఇది. సో మెయిన్గా క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు అంటే గవర్నమెంట్ ఫెయిల్యూర్ అనొచ్చు. మీరు అంటున్నారు గవర్నమెంట్ ఫెయిల్యూర్ అని చెప్పేసి. సో గవర్నమెంట్ ఫెయిల్యూర్కి గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు ఆన్సర్ ఇట్. సో గవర్నమెంట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎట్లా ఇస్తుందో చూద్దాం, కాలమే చెప్తుంది. అంటే ఇలాంటి కేసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో కోర్టు దృష్టికి వచ్చిన తర్వాత మీరు గతంలో మీరు అన్నట్లు ఉగ్రవాదికి కూడా ఒక న్యాయవాది వచ్చి వాదించాడని చెప్పినట్టు, అంటే న్యాయవాదుల మైండ్ ఎలా ఉంటుంది మేడం? అంటే మీకు ఏదైతే క్లయింట్ని చూస్తారా లేకపోతే ఇక్కడ జరిగిన అన్యాయాన్ని చూస్తారా లేకపోతే మీ దగ్గరకు వచ్చి ఆ క్లయింట్ అప్రూవ్ మిమ్మల్ని అడిగే విధానాన్ని చూస్తారా? ఇప్పుడు మీరు నా గురించి అడిగితే నేను చెప్తాను, నా ఒపీనియన్ ఏంటో నేను చెప్తాను, నేను ఎలా ఆలోచిస్తున్నానని చెప్తాను. నో ఇండివిజువల్, ఆల్ ఇండివిజువల్ ఆర్ నాట్ సేమ్. ఓకే, సో వేరే అడ్వకేట్స్ ఎట్లా ఆలోచిస్తారో అని నేను ఒక జనరలైజ్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం చాలా చాలా తప్పు. యాజ్ అడ్వకేట్ ఐ షుడ్ నాట్. నేను అట్లాంటి ఒపీనియన్ నేను ఎవరి గురించి ఫామ్ చేసుకోదలుచుకోలేదు. ఆయన ఏం చూసి కేసు తీసుకున్నారో ఆయనకే తెలిసి నాకు తెలియదు. ఆర్ వేరే అడ్వకేట్స్ కూడా దేన్ని చూసి వాళ్ళకి నాకు తెలిసి జనరలీ స్పీకింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏమైనా లీడ్స్ ఏదైనా పాయింట్స్ కనిపించి గెలిచే అవకాశాలు ఉన్నాయంటే తప్ప కేసు తీసుకోరు, అది జనరల్. బట్ ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఆయన ఎందుకు తీసుకున్నారని నాకు నిజంగా తెలియదు. అండ్ జనరలైజ్ స్టేట్మెంట్ నేను ఇవ్వదలుచుకోలేదు. ఏ ఇండివిజువల్ అయినా వాళ్ళ ఓన్ ఒపీనియన్స్ ఉంటాయి. అట్లనే ప్రతి ఒక్క అడ్వకేట్ ఒక ఇండివిజువలే, మనిషే, వాళ్ళ థింకింగ్ వే బట్టి వాళ్ళు తీసుకుంటారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్. యాక్చువల్లీ మీరు చెప్పిన తర్వాత చాలామంది ప్రేక్షకులు కొన్ని ఉన్నటువంటి సందేహాలు, డౌట్స్ పోయి ఉంటాయని నేను భావిస్తున్నాను. బట్ ఏదేమైనప్పటికీ ఇలాంటి దారుణమైన చర్య ఎలా చెప్పాలో కూడా తెలియట్లేదు. ఏదైతే బాధిత కుటుంబాలు ఉన్నారో వాళ్ళకైతే నా ప్రగాఢ సానుభూతి అయితే తెలియజేస్తున్నాను. ఫ్యూచర్లో ఇలాంటివి మరి జరగకుండా ఉండాలని మనం కూడా ఆశిద్దాం. సో చూసారుగా, ఇది ఈనాటి బీఆర్కే న్యాయవేదిక ప్రోగ్రామ్. మళ్ళీ వచ్చే ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి బీఆర్కే న్యూస్, తెలుగు సత్తా.